friends. West Khandesh Bil Seva Mandal Nandurbar's Natavatkars E-Class. I am Rahul Patil. I welcome you to all from Granted Primary and Secondary Ashram School, Molgi. Friends, today we are going to see the subject English from Standard 9th, that is Unit number 2.2, Helen Keller and Annie Sullivan. This is an inspirational story of a woman and a teacher. So before that, we would like to have warming up and chit chat activity. So let's discuss the questions first. First question is, what is your favorite school subject? तुमचा शाळेतला आवडता विषय कोणता? Some students will answer with their own answer. So we can write any example for this question like this. So I like history subject. Next question is, which subject do you find the most difficult? कोणता विषय तुम्हाला सर्वात कठीण जातो? Some students will answer that I find that math is most difficult subject for me. Next question is, what do you do to try to understand it better? मग असा क्वेश्चन आला की तुम्हाला तो विषय समजण्यासाठी तुम्ही काय करता? So you may write like this: I practice for more difficult examples. I also take help from my teachers, from my friends, from reference books, like this. Next, incomplete question is given. Can I help you? Dash. या वाक्यामध्ये आपल्याला उरलेला भाग जो आहे तो पूर्ण करायचा आहे. So we will complete like this. Can I help you to do your assignments? Next question is given. Can you help me to dash? So we can fill this question like this. Can you help me to solve this sum? In this way we can solve these questions. Next question is given. Discuss the challenges that people have to face due to disabilities. आपल्याला एक चर्चा करायची आहे. चॅलेंज पीपल मीन्स व्हॉट? की जे लोक इतरांच्या सहाय्याने जीवन जगत असतात किंवा ज्यांना शारीरिक दुर्बलता असते, अशा लोकांना आपल्या जीवनात कोणत्या अडचणी येतात यांच्याविषयी आपल्याला काही डिस्कस करायचं आहे. सो वी कॅन आन्सर लाईक दिस: सोशल स्टिग्मा, लॅक ऑफ करियर, opportunities in career, improper access of facilities like transport, roads, speaking, listening. They can't even do their routine works, and these are, or some of like this, these are disabilities are faced by these people. Next question is given. What provisions should be made in public places so that everyone gets the same access to public facilities? So we can say that there should be a comfortable vessels to make them accessible in buses, aeroplanes, trains, etc. We must have to build ramps in public places for these people, or we can say that providing warning signals, audible signals to these people. Next question is given. Observe your surroundings and write whether such facilities are available. How can you help to improve the situation? आपल्या आजूबाजूला आपल्याला एक सर्वे करायचा आहे आणि त्यातून आपल्याला पाहायचं आहे की अशा लोकांसाठी की ज्या सिच्युएशन मध्ये हे लोक जगतात त्या सिच्युएशन मध्ये यांना फॅसिलिटीज, ज्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजेत त्या आपण कशा देणार आहोत. Now today we are going to see such type of lesson, that is an inspirational lesson from Standard 9th 2.2. The title of this lesson is Helen Keller and Annie Sullivan. First of all, this is the story of Helen Keller and Annie Sullivan. एका गुरु आणि शिष्य या दोघांची ही स्टोरी आहे. And first of all, we have been given a good thought. Let's start the lesson first. Knowledge is love and light and vision.
नॉलेज म्हणजे ज्ञान. ज्ञान हे प्रेम आणि प्रकाश आणि दृष्टी सुद्धा आहे, असं हेलन केलरने हे वाक्य लिहिलंय. हेलन केलर became ill at the age of 2 and was left blind and deaf. हेलन केलर ही वयाच्या दुसऱ्या वर्षीच काय झाली, become ill, आजारी पडली, and was left blind and deaf. आणि त्या आजारपणानंतर ती कशी झाली, आंधळी झाली, आणि डेफ म्हणजे बहिरेपणा सुद्धा तिला आला. For the next 5 years she grew up in a world of darkness and emptiness. पुढील 5 वर्ष जे आहे तिची वाढ कशी झाली, ऑफ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस म्हणजे दुःखात, वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस म्हणजे काय, दुःखाच्या जगात, अँड एम्प्टीनेस म्हणजे एकाकीपणात तिचे पुढचे 5 वर्ष हे गेले. शी वॉज अफ्रेड, तिला भीती वाटायची. अफ्रेड इन द सेन्स भीती वाटणे. शी वॉज अफ्रेड अलोन अँड विदाउट एनी अँकर. तिला भीती वाटायची की मला या जगामध्ये कुणीही नाही, मी अलोन आहे, एकटी आहे. विदाउट एनी अँकर म्हणजे मला कोणताही आधार नाही, मी निराधार असल्याचं तिला जाणीव व्हायची. दिस इज द स्टोरी ऑफ हर मीटिंग द टीचर हू वुड चेंज हर लाईफ. आणि ही जी कथा आहे, ही जी गोष्ट आहे, ही गोष्ट तिची तिच्या गुरुला, तिच्या टीचरला भेटलेल्या एका प्रसंगाची आहे, ज्याने तिचं आयुष्य हे संपूर्ण बदलून गेलं. द नॅरेटर ऑफ दिस लेसन इज हेलन केलर. नाउ लेट्स सी द लेसन. द मोस्ट इम्पॉर्टंट डे I remember in all my life is the one on which my teacher Annie Mansfield Sullivan came to me. The most important day I remember. माझ्या जीवनातला सर्वात अविस्मरणीय असा दिवस जर असेल, so the day when my teacher meet to me. माझी शिक्षिका जी मला भेटली, माझ्या जीवनातला सर्वात अविस्मरणीय असा दिवस जो असेल तो म्हणजे माझी शिक्षिका Annie Mansfield Sullivan या मला भेटायला आल्या. I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connects. I am filled with wonder. मला आश्चर्यच वाटलं, माझा आनंद आला, माझ्या पारावार नव्हता. When I consider means माझ्या मनाला अशी जाणीव झाली that two immeasurable means ज्याचं मोजमाप कुठेही होणार नाही, अँड कॉन्ट्रास्ट म्हणजे विरोधाभास. आमच्या दोघांमध्ये प्रचंड विरोधाभास होता, आणि अशा दोन गोष्टी, असे दोन जीव एकमेकांना भेटले. इट वॉज द 3rd of March 1887. 3 months before I was 7 years old. तो दिवस होता मार्च महिन्यातला 3रा दिवस 1887 चा, माझे 7 वर्ष पूर्ण होण्याच्या 3 महिने अगोदर. ऑन द आफ्टरनून ऑफ दॅट इव्हेंटफुल डे. तो जो विचित्र असा नाट्यमय दिवस होता, त्याच्या दुपारी आय स्टूड ऑन द पोर्च. मी कुठे उभे होते, माझ्या घराच्या पोर्च म्हणजे ओट्यावर उभे होते. डम अँड एक्सपेक्टंट. हाऊ वॉज आय. माझी स्थिती कशी होती. हेलन केलर म्हणतात की तो जो दिवस होता त्या दिवशी माझं वागणं कसं होतं. डम अँड एक्सपेक्टंट मीन्स व्हॉट. मी निशब्दपणे एका ठिकाणी उभे होते, अँड एक्सपेक्टंट इन द सेन्स आज काहीतरी वेगळं घडणार अशी मला अपेक्षा होती. आय गेज वेगली फ्रॉम माय मदर्स सायन्स. माझ्या आईच्या ज्या हालचाली होत्या त्या दैनंदिन जीवनापेक्षा वेगळ्या होत्या. आय गेज वेगली, काहीतरी संदिग्ध अशा, वेगली इन द सेन्स संदिग्धपणे माझ्या आईच्या हालचाली ह्या वेगळ्या होत्या. And from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen. आणि घरामध्ये येरजारा मारणाऱ्याचं, येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या ज्या हालचाली होत्या त्याच्याहून मला लक्षात आलं की आज काहीतरी वेगळं घडणार आहे. So I went to the door and waited on the steps. आणि म्हणून मी दरवाजाजवळ गेले आणि तिथे पायऱ्यांवर वाट पाहत राहिले. The afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch.
त्या दुपारी आमच्या पोर्चमध्ये हनीसकल नावाचं पिवळे आणि लाल रंगाच्या फुलांचा एक वेल जो आहे तो वेल लावला होता. अँड द सन पेनिट्रेट इन द सेन्स च्या आतून डोकावणे. सूर्याची किरण त्या हनीसकलच्या वेलच्या आतून डोकावत होते. अँड द मास ऑफ द हनीसकल दॅट कव्हर्ड द पोर्च अँड फेल ऑन माय अपटर्न फेस. आणि माझा चेहरा जो पूर्ण उन्हात आलेला नव्हता त्या चेहऱ्यावर त्या सूर्याची किरण जी आहे त्या वेलींच्या मधून येत होती. माय फिंगर्स लिंगर्ड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली ऑन द फॅमिलियर लीव्स अँड ब्लॉसम्स which had just come forth to greet the sweet southern spring. And my fingers, माझ्या हाताची बोटं, lingered almost unconsciously on the familiar leaves and blossoms. माझ्या हाताची बोटं नकळतपणे ज्या ओळखीच्या असलेल्या वेलीची पानं आणि न उमललेल्या फुलांवर अशी रेंगाळू लागली. मी माझ्या स्पर्श ज्ञानाने त्या फुलांवर हाताची बोटं फिरू लागली. आणि त्याच वेळेस which had just come forth to greet the sweet southern wind, की दक्षिणेकडनं येणारा जो मधुर असा स्प्रिंग येणारा होता त्याच्या वेलकम साठी फुलं जणू काही उमललेली आहेत, पानं उमललेली आहेत किंवा पानं आलेली आहेत. यांच्या स्वागतासाठी तो वेल आहे. त्या वेलवर माझे हाताची बोटं फिरतायत. I did not know that the future held of marvel or surprise for me. मला कुठल्याही प्रकारची कल्पना नव्हती की भविष्यात माझ्या जीवनात कोणत्या प्रकारचं नवल किंवा आश्चर्य हे येणार आहे. Anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks and a deep languor had succeeded this passionate struggle. Anger and bitterness. Anger in the sense राग आणि bitterness म्हणजे कडवटपणा. माझ्या जीवनामध्ये रागही होता, कडवटपणाही होता. Had preyed upon me continually for weeks and a deep languor had succeeded this passionate struggle. माझ्या जीवनामध्ये जो तीव्र संघर्ष सुरू आहे किंवा जो तीव्र संघर्ष सुरू होता त्या संघर्षाला for weeks and a deep languor, एक थकवा जो आहे आठवड्याचा थकवा तो आलेला होता. कारण आतापर्यंत माझ्या आयुष्यामध्ये जो एकाकीपणा जो संघर्ष आलेला आहे या संघर्षाला मी कंटाळले होते. Have you ever been at sea in a dense fog? एखाद्या समुद्रावर ज्या ठिकाणी धुकं आहे, गर्द धुकं आहे अशा ठिकाणी तुम्ही गेलात? When it seemed as if a tangible white darkness shut you in. तिथं गेल्यावर तुम्हाला असं लक्षात येईल की मूर्त स्वरूपाचा आणि स्पर्श न होणारा असा पांढरा शुभ्र डार्कनेस, पांढऱ्या रंगाचा एक गर्द असा तुम्हाला धुकं तुम्हाला कोंडून ठेवेल अशी तुम्हाला भावना होईल. चारही बाजूनी तुम्हाला काहीही दिसणार नाही असं तुम्हाला भासेल. अँड द ग्रेट शिप टेन्स अँड अँक्शियस. आणि त्या समुद्रावर चालत असलेलं मोठं असं जहाज की जे जहाज कसं आहे टेन्स आहे, तणावात आहे, अँक्शियस आहे, अस्वस्थ आहे. ग्रॉप्ड हर वे टुवर्ड्स द शोर. ते मोठं जहाज धुकं पडल्यामुळे आपल्या समुद्रावरचं बंदर जे आहे त्या बंदराकडे जाण्यासाठी ग्रॉप्ड हर वे, ग्रॉप्ड इन द सेन्स त्याचा मार्ग काढणे, स्वतःचा मार्ग त्या धुक्यातून काढतंय. विथ प्लमेट अँड साऊंडिंग लाईन. त्या समुद्रावर सगळीकडे शिसेगोळा झालाय. अँड साऊंडिंग लाईन मीन्स व्हॉट? आपल्या हृदयाची जी धडधड आहे तेवढंच ऐकू येते, पुढे काहीही दिसत नाहीये अशी परिस्थिती. अँड यू वेटेड विथ द बीटिंग हार्ट फॉर समथिंग टू हॅपन. आणि तुम्ही फक्त तुमच्या हृदयाच्या नाडीचे ठोके हेच फक्त मोजताय का पुढे काय घडणार आहे हे तुम्हाला काहीही सांगता येत नाहीये. आय वॉज लाईक दॅट शिप बिफोर माय एज्युकेशन बिगॅन. आणि माझी परिस्थिती त्या जहाजासारखी झाली होती, जे जहाज फक्त समुद्राकडे चाललंय परंतु त्याला माहित नाहीये की नक्की जायचं कुठे, मार्ग कुठे आहे. समोर फक्त एक फॉग आहे, एक धुकं आहे. त्या जहाजासारखी माझी स्थिती झाली होती. ओनली आय वॉज विदाउट कंपास और साऊंडिंग लाईन. आणि माझी कंडिशन तर अशी होती की माझ्याकडे होका यंत्रही नव्हतं जे जहाजाला असतं दिशा दाखवण्यासाठी. अँड हॅड नो वे ऑफ नोईंग हाऊ नियर द हार्बर वॉज. आणि त्या जहाजासारखीच माझी स्थिती आहे. द शिप वॉज नॉट नोईंग दॅट वेअर द हार्बर वॉज. हार्बर मीन्स बंदर, ज्या ठिकाणी जहाज ये जा करतं. त्या जहाजांना जसं बंदर शोधता येत नाही तशीच माझी अवस्था आहे. मला हेच माहित नाही की भविष्यात पुढे काय होणार आहे.
लाईट, गिव्ह मी लाईट वॉज द वर्डलेस क्राय ऑफ माय सोल. माझ्या हृदयातून फक्त एकच आवाज होता, लाईट, मला प्रकाश द्या, मला प्रकाश द्या. माझ्या हृदयाचा एकच आवाज होता. अँड द लाईट ऑफ लव्ह शोन ऑन मी इन दॅट व्हेरी आवर. आणि त्याच पुढच्या तासामध्ये प्रेमाचा एक प्रकाश माझ्या समोर येणार होता. आय फेल्ड अप्रोचिंग फूटस्टेप्स. मला असं जाणवलं की माझ्याकडे कोणते तरी अननोन पायाच्या खुणा किंवा पायाचा आवाज येताना मला भासला. आय स्ट्रेच आउट माय हँड्स. मी माझे हात पुढे केले. ॲज आय सपोज्ड इट वॉज माय मदर. मला असं लक्षात आलं माझी आई माझ्या जवळ येते, म्हणून मी माझे दोन्ही हात पुढे केले. समवन टूक इट. कोणीतरी माझे हात हातात घेतले. अँड आय वॉज कॉट अप अँड हेल्ड क्लोज इन द आर्म्स ऑफ हर. आणि तिने माझे दोन्ही हात घट्ट पकडले आणि तिने मला जवळ घेतलं. Who had come to reveal all things to me and more than all thing else to love me. की अशा व्यक्तीने माझे हातात पकडले, घट्ट पकडले, मला जवळ घेतलं की जी व्यक्ती मला शिकवण्यासाठी नाहीच परंतु मला जीवनाचा साक्षात्कार घडवण्यासाठी माझ्या जीवनात आली होती. मी अशा व्यक्तीच्या जवळ जाणार होते की ज्या व्यक्तीने माझं आयुष्य ढवळून निघणार होतं, मला जीवनाचा साक्षात्कार करणार होता. The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me a doll. एका सकाळी माझी टीचर मला तिच्या रूम मध्ये घेऊन गेली आणि तिने मला खेळण्यासाठी काय दिली, एक डॉल, एक बाहुली दिली. The little blind children at Perkins Institution had sent it. Perkins Institution नावाची एक संस्था आहे आंधळ्या मुलांसाठी. तिथून ती बाहुली मला पाठवण्यात आली होती. अँड लॉरा ब्रिजमन हॅड ड्रेस्ड इट. आणि लॉरा ब्रिजमन नावाच्या लेडीने त्या बाहुलीला ड्रेस केला होता. बट आय डिड नॉट नो दिस अंटिल आफ्टरवर्ड. परंतु ही गोष्ट मला आतापर्यंत माहिती नव्हती. When I played with it a little while, Miss Sullivan slowly sprayed into my hand the word DOLL. While playing with that doll, I was playing with that doll, and Miss Sullivan wrote a spell of that doll, DOLL, on my hand. मी बाहुली सोबत खेळत असताना मिस सुलिव्हनने काय केलं, त्या बाहुलीचं इंग्लिश मधलं स्पेलिंग DOLL माझ्या हातावर लिहायला सुरुवात केली. I was at once interested in this finger play. सुरुवातीला हे बोटाने खेळण्याच्या खेळामध्ये मला मजा वाटली. And tried to imitate it. आणि मी त्याचा अनुकरण करायचा प्रयत्न केला. When I finally succeeded in making the letters correctly, I was flushed with childish pleasure and pride. जेव्हा मला अशा प्रकारच्या खेळामध्ये यश मिळायला लागलं त्यावेळेस माझ्या बालमनाचा जो आनंद होता त्याचा पारावार राहिला नाही. फ्लश इन द सेन्स अगदी क्षणात निघावा असा आनंद माझ्यातून निघाला. रनिंग downstairs to my mother, I held up my hand and made the letters for doll. Same practice I have made with my mother. मी माझ्या आईचे हात पकडले आणि तिच्या हातावर तशाच पद्धतीने डॉल या शब्दाचं स्पेलिंग मी लिहून दाखवलं. I did not know that I was spelling a word or even that words existed. मला ह्याही गोष्टीची कल्पना नव्हती की अशा प्रकारचा शब्द असतो किंवा अशा प्रकारच्या शब्दाला काही अर्थ असतो असं मला काहीही माहिती नाही. I was simply making my fingers go in monkey-like imitation. मी फक्त माझ्या शिक्षिकेचं अनुकरण करून या सगळ्या गोष्टी करत होते आणि बोटाने ते स्पेलिंग लिहत होते. In the days that followed, I learned to spell in this uncomprehending way a great many words. Among them, pin, hat, cup, and a few verbs like sit, stand, and walk. मग या संपूर्ण घडामोडींमध्ये ज्या गोष्टींचं मला पूर्ण आकलनही झालेलं नाही असे शब्दांचं मी आता रेखाटन करू लागले माझ्या बोटांच्या साहाय्याने. मग त्याच्यामध्ये काही शब्द होते जे माझ्या दैनंदिन जीवनातले शब्द होते. फॉर एक्झाम्पल पिन,
hat, cup and some verbs like sit, stand, walk अशा शब्दांचं मी अक्षर जे आहे ते हातावर गिरवू लागले. But my teacher had been with me several weeks before I understood that everything has a name. परंतु माझी जी शिक्षिका आहे ती माझ्यासोबत कितीतरी आठवडे राहिली आणि त्याच्यानंतर तिने मला शिकवलं की या प्रत्येक गोष्टीला एक नाव असतं आणि या प्रत्येक गोष्टीला जे आपण स्पेलिंग काढत असतो ती प्रत्येक एक वस्तू आहे तिला एक नाव असतं. Now dear students, we have finished the first part of this lesson. Remaining part we will continue in our next lecture. Till then, have a nice day. Thank you.